सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। हर आपे मेले सेव कराए। गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर आपे मेले सेव कराए। गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता। हर गुण में आप समावणिया। हाँ वारी जियों वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल। गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ पेयड़ै पिर चेते नाही। दूजै मुट्ठी रोवै ताही। खरी कुआलियो कुरूप कुलखणी। सुपनै पिर नहीं पावणिया। पेयड़ै पिर मन वसाया। पूरै गुर हदूर दिखाया। कामण पिर राखिया कंठ लाए। शब्दे पिर रावै सेज सुहावणिया। आपे देवै सद बुलाए। अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई। अन दिन सदा गुण गावणिया। आपे देवै सद बुलाए। अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई। अन दिन सदा गुण गावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपरपार बख्शिश। शाम समय संगत का समा असीं माण रहे हाँ। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान जो ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान में हो रहा है, उस अंदर राग मान चलता है। गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किया गया है। मुकामी अष्टपदियां का संदेश असी विचारते हाँ। पदा बा पदा असी हर बचन में विचार रहे हाँ। जो शब्द आपने सरवण किया है, बीते विच इस पावन शब्द के 5 पदे असी विचारे ने। अज जिस तो अगले पदे ने, अगलियां लाइन्स ने, उन्होंने असी डिस्कशन करांगे। विचार की प्रारंभता हमेशा की तरह रहाओ के बंद तो करते हैं, जो कि मुख सुनेहे का पदा है। गुरुदेव भी जिक्र कर रहे ने, हाँ वारी ज्यों वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। मैं वारने जाना, मैं कुर्बान जाना। गुरु अमरदास साहब अपने ते बात टुकाउंदे कहते, उन्हां मनुख मात्र तो सच सच्चा हिरदय वसावणिया जिन्हां ने नरोल सच नूं अपने हिरदे च वसा लिया है। हुणे बात इतनी है, रब दे भय विच रहण वालियां रूहां, रब दे एहसास विच जीण वाले इंसान, उन्हां नूं इंतहा दा मतलब एक तरह कह लो कि बड़ा हायर लैवल की रिस्पैक्ट गुरु साहब पे कर रहे हैं। अगला बचन आ, सच्चा नाम सदा है निर्मल। गुर शब्दी मन वसावणिया। भाई सच्चा नाम उस सच का जिहड़ा एहसास आ, ये मैल रहत है, बंदे नूं पवित्र करदा, पाक करदा। तो ये तक पहुँचने का तरीका गुरु का शब्द है, नथिंग एल्स। यही एक सोर्स है जिहड़ा सानूं उत्थे तक लिजा सकता है। हुण असीं बचन जो 6 नंबर पद आया उहदे तो अगे तोरना आ। बड़ी मैटाफोरिक अते बड़ी एक एग्जाम्पल्स के नाल मतलब फुलफिल किया होया सारा संदेश आ। गुरु महाराज जो बयान करते, पेयड़ै पिर मन वसाए। पेयड़ै पेयड़ै पेका कर। और इस तरह आ बदलते समाज ते बदलते मुहाज दे नाल, बिकॉज वी आर लिविंग इन टोटली डिफरेंट एरा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से फिनोमिना एक दुनिया दे जिहड़ा हैगा। ते उहदे अंदर जिहड़ी ह्यूमन आइडेंटिटी है ये भी बदल रही है। हुण सही है गलत है, नैचुरल आ अननैचुरल आ,
ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਤਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਰਾਂ ਰਹੇ 14 ਸਾਲ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਬੇਬੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਕਲਚਰ ਤੋੜ, ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਉਸ ਕੌਨਸੈਪਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਸਮਾਜ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਡੂਮ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਗੰਗ ਬਹਾਈ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨਿਆਈ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਦੁਨਿਆਈ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਾਥ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਨ ਵਿਰਕੀਓਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਦ ਕੰਢੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਨੇ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਪਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਖਿਆਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਿਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆ ਕੇ ਬੜੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਲਾਹਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਹਣ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਆਹ ਪਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪਾਓ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਹਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੋਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਆ, ਔਰਤ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਧੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਡ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ, ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ ਗੁਣਨ ਕੈ ਮਾਨੀਐ। ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ, ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ, ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਛਪੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4-4 ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆ 47 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ। ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਦਮਾਵਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਰੂਡਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੂਪ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਸਕੂਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਨਿਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ LGBTQ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੇਸਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਦਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ
ਜਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, then they gonna lost most of the time and I have seen it। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪੇਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੇਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਖੱਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਿਸਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫੋਕਲੋਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਹਣੀ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ, ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਏ। ਸੋਝੀ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਲੋਕ, ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਆ, ਕੰਫਰਟ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਫਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੂਪ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਜ ਕੀਤੀ। ਸੈਚਰਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੰਡੇ ਲੈਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਡਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਜੀਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੀੜ ਹੈ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਕੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੰਫਰਟ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਐਫਰਟ ਪਾ, ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭਦੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਵਸਾਇਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋੜ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਫਰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਟਡ ਕੋਈ ਸਕਰੂ ਨਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਟੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਐਫਰਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਸਟਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਨਿੱਜੀ ਐਫਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਸੇਜ 2-4 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਐਨੀ ਔਰ ਵਿਟਨੈਸ ਐਨੀ ਚੇਂਜਸ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਪੇਕੇ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਠੀ ਰੋਵੈ ਤਾਂ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਠੀ, ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੱਗੇ ਗਏ। ਠੱਗ ਕੇ ਠੱਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਠੱਗ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਠੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਠੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਆਮ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਲੇ, ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਓਵਰ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
इस सारे दे नाल फिर बाद विच रोवै ताही, जिहनूं महाराज ने कहा ना, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाए हाए। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਦੀ, ਤਾਹਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਤ 'ਚ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਨ ਟਾਈਮ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇੰਤਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁੱਠੀ ਰੋਵੈ ਤਾਹੀਂ, ਖਰੀ ਕੁਆਲਿਓ ਕਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਿਆ। ਖਰੀ ਕੁਆਲਿਓ ਰਿਚ ਬੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਨੇ ਜੇ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸਲਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਹਰਡ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਕੁਆਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਘਰ ਮਾੜਾ ਹੋਏ, ਬੁਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਵਿਰਸਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਚ ਆ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਡਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਲੋਇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੋਰੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਉਹ ਹੁਣ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀ ਕੁਆਲਿਓ ਕਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਲੱਖਣ ਲੱਛਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਔਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਰ ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਈੜਾ ਪਿਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹਦੂਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਈੜੇ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਐਫਰਟ ਪਾਈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇੜ ਹੈ ਪਿਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹਦੂਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਅੰਗ ਸਾਗੀ ਸੁਣਦਾ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਾਜੀ ਰੰਗ ਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਪਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ ਉਸ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਲਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਖਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਦ ਬੁਲਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਮਤ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਰਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਦ ਬੁਲਾਏ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਅਨਦਿਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਭਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।